నమస్కారం అమ్మా. నమస్కారం. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः. श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि. रामानुजतया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्. लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथे अमनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च मादाह्वयपट्टनाथश्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन श्रीभाष्येण
विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्येनः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां योद्रामिडीनां यदात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे नाथं पङ्कजना नेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिभं भट्टार्यं निगमन्तयोगिजगदाचार्यो सकृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कोलेशदेवादिपान् திருவருண்மால் சேரி முதலை ஷடகோபநாதமுனி ஷீருய்யக் கொண்டார் நம் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆடவந்தார் ருமாலாதரர் குருகை பிறார் கண்பாமி திரு ஆஷர் கோவிந்தர் குரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் திருக்கண்ணர் கண்புடையனும் பிள்ளை இவர் ஈடழித்தற்கு ஏந்த ருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர்த்தம் திருவடியுன்ய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலை ஆழ்வார் பொன் பதங்கள் முன்கண்ணுள் சேர்ந்தனமே भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषडगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடி இணையை எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சை தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லா திரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறவிலேன் என்ற சிடகோபன் பாதங்கள் யாவுடைய பத்து ஐந்து பெரும் கீர்த்தி ராமானுஜ மனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்த பெரும் சீரார் சிடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வான் திகழும் சோலை முதலரங்கர்மன் புகழ்மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகளாயிரமம் ஈன்ற முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விரிநெறியும் மெய்யா உயர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருஹயர் கோபோன் யாழினிஷை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். மூன்றாம் திருமொழி 5ஆம் பத்து முதல் பாட்டு ಪುಟ 176. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪೀಠಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. முதல் பாட்டில் ஆஷ்டிதன் இடர்பட்ட மடுவின் கரையிலே கலங்கா பெருநகரில் நின்று மறை குலைய தலை குலைய வந்து வீழ்ந்து நீர்மையை அனுசந்தித்தால் ವಿಕೃತರಾಗದಾರ್ ಅವಸ್ತುಕ್கள் ಎನ್கிறார். ಆಶ್ರಿತನು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಡುವಿನ ದಡದಲ್ಲಿ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿಂದ ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವಸರವಾಗಿ ಬಂದು ಇಳಿದ ಸೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಕೃತರಾಗದೇ ಇರುವವರು ಅವಸ್ತುಗಳು ಬದುಕಿದ್ದು ಬದುಕಿರೋ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ತಿರುಮಂಗಳದಂಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಮೆ, ಯಾರ ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿಸಲ್ವೋ ಅವನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಕೇಳಲ್ವೋ ಅವರ ಕಿವಿಯಲ್ಲ ಎಡಗವರು ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಇಡಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಹುಲ್ಲೊಂದು ತೆಗೆದು ತೂಕಿ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಅಂತ, ಪಶುಗಳ ಸಮಾನ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಅಂತ. ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಮೊಯ್ಮಾಂ ಪೂಂ ಪೊಳಿಲ್ பொய்கை முதலை சிறை பட்டு நின்ன கைமாவுக்கருள் செய்த கார்முகில் போல் வண்ணன் கண்ணன் எம்மானை சொல்லி பாடி எழுந்தும் பறந்தும் துள்ளாத தம்மால் கருமம் என் சொல்லீர் தன் கடல் ವಟ್ಟತುಳ್ಳೀರೇ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಮೊಯ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾ ಉನ್ನತವಾದ ಪೂಂಪೊಳಿಲ್ ಹೂದೋಟಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಪೊಯ್ಹೈ ತಟಾಕ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ முதலை ಮೊಸಳೆಯಿಂದ ಶಿರೈಪಟ್ಟು ಆಕ್ರಮಿಸಲು ಇನ್ನ ದಡವನ್ನು ಏರಲಾರದೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಂತಹ ಕೈಮಾವುಕ್ಕೆ ಆನೆಗೆ ಅರುಳ್ செய்த ಗಜೇಂದ್ರವರದನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಂತಹ ಪರಮ ಕರುಣಾಳು, ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಓಡಿ ಬಂದ ಅವನು. ಇವನ ಕರೆದಿದ್ದು ಆದಿಮೂಲ ಅಂತ, ಅದು ಕೇಳಿಸಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾಹಂ ಅಂದ ಅವನು, ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವ ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ. ಯತ್ ಪ್ರಾದುರಾಸೀತ್
ಮೂಲಂ ಯಪ್ರಾದುರಾಸಿ ಸದಿಶತು ಭಗವಾನ್ ಮಂಗಳಂ ಸಂತತಂ ನಃ. ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಗಜೇಂದ್ರ ವರದನ್ ಅರುಳ್ செய்த ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಮುಹಿಲ್ ಪೋಲ್ ವಣ್ಣನ್ ಕಾಳಮೇಘದಂತೆ ಶ್ಯಾಮಲನಾದಂತಹ ಕಣ್ಣನ್ ಸುಲಭನಾದವನು ಎಮ್ಮಾನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಶೊಲ್ಲಿಪ್ಪಾಡಿ ಬಾಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಆನಂದದಿಂದ ಹಾಡಿ ಎಳಂದು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಲಾರದೆ ಎದ್ದು ಪರಂದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಹಾರಿ ತುಳ್ಳಾದಾರ್ ತಮ್ಮಾಲ್ ಆನಂದಿಸಿ ನರ್ತನ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎನ್ ಕರ್ಮಂ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನವು. ತಣ್ಕಡಲ್ ಶೀತಳವಾದ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಪರಿವೃತವಾದ ಒಟ್ಟತ್ತು ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಿರೆ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಜನಗಳೇ ಸೊಲ್ಲಿ ನೀವೇಳಿ. ಇಂತಹ ಪರಮ ಕರುಣಾಳವಾದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಶರೀರ ಬಾಯಿರೋದು ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋಕೆ. ಈ ಮಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಸಕೂಟ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಸಕೂಟ ಅಂತ ಉಂಟು. ವ್ಯಾಸಕೂಟದವರು ಚರ್ಚೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ಖಂಡನೆ ಮಂಡನೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪು ದಾಸಕೂಟ ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಂಬೂರಿ ಹಿಡಿದು ತಾಳಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕುಣಿತಾರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತಾರೆ ಇವರು. ಎದ್ದು ಆನಂದ ಮಾಡಿ ಎಳಂದೋಂ ಪರಂದೋಂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎತ್ತರ ನಗೀತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗಾಗಲ್ವಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಭಾವ, ನಾವು ಬರಲ್ವೇ? ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆತಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂಥದ್ದು. ತಾಳ ರಾಗ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ, ನಾಮ ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲಿ, ಭಜನೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಡುಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಇಲ್ಲ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ನಾಮಸ್ಮರಣಾತ್ ಅನ್ಯೋಪಾಯಂ ನಹಿ ಪಶ್ಯಾಮೋ ಭವತರಣೆ. ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ತವ ನಾಮ ವದಾಮಿ ಸದಾ ನೃಹರೇ. ನರಸಿಂಹ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಕೊಂಡಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ಕೂಡ ಅಂತ. ಭಕ್ತಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಥವನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ. ಎನ್ ಕರ್ಮಂ ಇವ್ರು ನರ್ನೆ ಮಾಡದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಕೊಯಮತ್ತೂರ್ ಹತ್ರ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ವಿಠ್ಠಲದಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಭಜನಾಮೃತ ನಾಮಾವಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅವ್ರು ಕುಣಿಯೋದಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕುಣಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಅದು ರಿದಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಕುಣಿತಾರೆ, ಪುರುಷರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಎಲ್ಲ. ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಭಜನೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಇವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹೇಗೋ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕುಣಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಪುರುಷನೋ ಸ್ತ್ರೀನೋ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಚಿಕ್ಕವರು, ಆ ತಲ್ಲೀನತೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಮರಾಠಿಯ ಬಂಬಗಳು, ತಮಿಳ್ದೋ ಕನ್ನಡವೋ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ವಾರಕರಿ ಭಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ವಿಠ್ಠಲನ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋರು ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ತಬಲ ತಂಬೂರಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಇದುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಆನಂದವಾಗಿ. ತಾವೊಬ್ಬರೇ ಹಾಡದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೂ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕುಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಹಿರಿಮೆ. ಅದು ಕೇಳಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತಾರೆ. ಈಡು ಮೈ ಮಾಂ ಪೋಂ ಪೊಳಿಲ್ வண்டுகள் மை கைப்பெத்த பொழில் மாவண்டு மொய் என்று நெருக்கமாய் சோலை செறிவு அச்செறிவுதான் மனோகரமாயிருக்குமிரே. மா பொழில் மாவால் உண்டான பொழில் எண்ணுதல், பரந்த பொழில் எண்ணுதல், பூம்பொழில் பூத்த பொழில் எண்ணுதல், கீழ் செறிவு மாத்திரத்தை சொல்லித்தாகில் இங்கே மனோகரத்துவத்தை சொல்லித்தாகிறது. பொய்கை இத்தியாದಿ பூவார்கடல்களிலே
பணிமாற பூ தேடி கிடையாமையால இடர்பட்டு வருகிறவன் தூரத்திலே குளிர்ந்த சோலையும் பூத்த பொய்கையுமாய் தோத்த கண்டு மேல் விழுந்து வந்து பறித்தானாயித்து உள்ளே துஷ்ட சத்துவம் கிடந்தது என்றறியாது. அச்சூலையோடு பொய்கையோடு வாசியர இவருக்கு உத்தேசமாய் இருக்கிறதாயிற்று. அப்போது அவனுக்கு உத்தேசியமான போலே தசரதன் பெத்த மரதக மணித்தடத்துக்கு போலியாய் இருக்குமிரே இப்பொய்கையும் தாமரைக்காடு மலர்கண்ணொடு கனிவாயுடையுதுமாய் என்று உபமான முகத்தாலும் மனோகரமாயிருக்குமிரே. பொய்கை முதலை சிறைப்பட்டு நின்றதாயிற்று. தன் நிலம் அல்லாததிலே விசஜாத்திய மாணவரின் கையிலே அகப்பட்டது. வெளிநிலமாகில் ஆனையே வெல்லுமிரே. ஆனைக்கானை அன்னே ஆனைக்கு சிம்மமென்று சுத்திரமாயிருப்பது ஒரு நீர் புழுவின் கையிலே அகப்பட்டது. சிறைப்பட்டு நின்ற திவ்யம் வருஷ சகசிரகம் என்கிறபடியே அநேகம் 1000 ஆண்டு முதலை நீருக்கிழுக்க ஆனை கரைக்கிழுக்க இரண்டினுடையவும் வியாபாரமாய் போந்தது. கஜ ஆகர்ஷத்தே தீரே கிராக ஆகர்ஷத்தை ஜலே என்கிறபடியே பின்பது தவிர்ந்து முதலையின் வியாபாரமேயாய் ஆனையின் வியாபாரம் ஓவி நின்ற நிலை. ஆனை கொத்த நிலம் அல்லாமையாலே பலக்ஷயம் பிறக்கும். முதலைக்கு தன் நிலகமாயாலும் அபிமத சித்தியாலும் பலம் இரட்டுத்திறக்குமிர. முழுவலி முதலை என்ன கடவதிரே தன் அபிமத சித்தி குறு கரையடி காணவல்லோமே என்று ஹிருதய கிளேசத்தோடு கிடக்கையாலே பலக்ஷயம் பிரிந்திருக்கும். இப்போது அது பெருகையாலே முழுவலியாமிரே. தன் அபிமத சித்திக்குது தான் கால்வாசி அறிந்திரே பத்தித்து மூன்பொன்றை பிடித்ததில்லையே. நெடுங்காலமெல்லாம் நம் சாப மோட்சத்துக்கொரு கரையடி காணவல்லோமோ என்று கிடக்கிறது. அது பெற்றால் விடாதிரே கரையடி என்று ஆனைக்கு பேர். கைமாவுக்கு ஏதேனும் ஒன்று வந்தாலும் நம்மை கை மிஞ்சி வராது என்று கை கண்டிருக்கிறது. நோவுபட்டது என்கையும் துதிக்கை முழுத்தி தென்றகையும் இடர்படும் போதும் தன் கணத்திலே இரே வடுவது. ஆனையின் துயரம் என்ன கடவதிரே. அருள் செய்த துதிக்கை முழுத்த செய்தியையும் பூவுக்கொரு வாட்டம் வாராதபடி எடுத்து பிடித்து கொண்டு நின்றதாயிற்று. அதில் செவ்வி வாராதபடி திருவடிகளிலே இடுவித்து கொண்டு நின்ற நிலை. முதலியின் வாயிலே அகப்பட்ட ஆனையின் காலை திருக்கையாலே ஸ்பர்ஷித்து குளிர கட்டாட்சித்து நின்ற நிலை. ஆனைக்கு நெடுங்கை நீட்டாக வண்ணாதென்று தூவாய புல்லூர்ந்து வந்திரே. பூ இடுவித்து கொண்டது அருள் செய்த ஆனையின் காலில் விலங்கயிரே வெட்டி விட்டது. கொடிய வாய் விலங்கிரே. முதலையின் வாயிலே அகப்பட்ட ஆனையின் காலை திருக்கையாலே ஸ்பர்ஷித்து அதனுடைய கிராகத்தை போக்கி நின்ற நிலை. கிராகம் சக்கரேண மாதவகாயிரே. காலை கதுவிடகின்ற ஸ்ரீ கோபிமார் கரையிலே திருப்பரி வட்டங்களை இட்டு வைத்து பொய்களில் இழிந்தவாறே பரிவட்டங்களை எல்லாம் வாரிக்கொண்டொரு குறுந்தின் மேலே ஏறி நிற்க தங்களாலானவளெல்லாம் அனுநயித்து பார்த்த விடத்திலும் அவன் பின்னையும் கொடாதே ஒழிய அவர்களிலே ஈஸ்வர மர்மஜ்ஞியாய் இருப்பாள் ஒருத்தி சொல்லுகிற வார்த்தையாயிற்று. கயலோடே கூட வாழையானது காலை கதுவா நின்னது. தன்னை ஆசிரித்ததொரு யானையை ஒரு நீர் போலும் நலிய அது பொறுக்க மாட்டாமே துவரித்து கொண்டு வந்து விளக்கடவ அவன் அந்தரங்கரான நாம் நோவுபடா நின்றால் வாராதிரான் என்னும் அத்தாலே சொல்லுகிறாள். ஆனையை ஒரு நீர் புழுவாயித்து அங்கு நலிகிறது. அவலைகளான எங்களை 2 நீர் புல்லுகிடாய் நலிகிறது என்கிறாள். இத்தை கேட்டபோதே
பரிவட்டங்களையும் கொட்டு அரை குலைய தலை குலைய வந்து விடுமென்றிருக்கிறாள். வைஷ்ணவ சந்தானத்திலே பிறந்தார்க்கு ஈஸ்வர மர்மங்கள் தெரியுமிரே. இன்னதுக்கு வருவர் இறங்குவர் என்றிவர்களிலே கார்முகில் இத்தியாதி ஆனையின் இடரை போக்கின போது வடிவில் பிறந்த துடிப்பும் குணத்தில் பிறந்த துடிப்பும் வடிவழகை அனுபவித்து ஆனைக்கு கையாளாய் நின்ற நிலை. கிருஷ்ணன் என்றால் தன்னை அனுபவிப்பார்க்கு கையாளாய் இருக்கும் என்னமிடம் பிரசித்தமிரே. ஆனையின் இடரை போக்கின விஷல்யகரணியும் சந்தானகரணியும் இருக்கிறபடி தன்னை அனுபவிப்பித்து தாழ் நின்ற நாயித்து போக்கித்து எம்மானை ஆனைக்கு உதவி வந்தாலே அதன் சிறை விட்டது. அந்நீர்மையிலே தாம் சிறைப்பட்டார். ஒரு ஜென்மமாதல் ஒரு ஞானமாதல் ஒரு விருத்தமாதால் ஒன்றும் எண்ணிக்கே ருச்சி மாத்திரமேயான ஸ்ரீ கஜேந்திர ஆழ்வானுக்கு உதவினபடியே அனுசந்தித்து இதென்ன நீர்மை என்று அதிலேயாய் இத்திருவரன் அனன்யார்கராயித்து பட்டர் இவ்விடத்தை அருளி செய்யா நிற்கச் செய்தே மேலேயும் இயலை சொல்ல பண்ணி அவன் 100,000 செய்தாலும் விகிருதராகாதிருக்கும் போதும் நாமே வேணும். நமக்கொரு ஆபத்துண்டானால் இருந்தபிடத்திலே இருக்க மாட்டாதே விகிருதராம் போதும் அவனே வேணும் என்று அருளி செய்தார். சொல்லி இத்தாதி ஆனை குதவின நீர்மையை வாயாலே சொல்லி பிரீதி பிரீரிதராய் பாடி பின்னை உடம்பு இருந்த விடத்தில் இராதை இழந்தும் தரையில் கால் பாவாதே வரந்தும் இப்படி சம்பிரமன் நிறுத்த பண்ணாதார் தம்மால் கருமம் என் தன்னுடைய உற்பத்தியால் பிரயோஜனம் கொள்வான் தானிரே. இவன் தன் சிருஷ்டியால் கொண்ட பிரயோஜனம் என் தான் சரீர பரிகிரகம் பண்ணின வித்தால் என்ன பிரயோஜனம் கொண்டானான். கண்கடல் வட்டத்துள்ளீர் சொல்லீர் எங்களைப் போலே வியாவிருத்தரன்றியே இருந்திகளோலாகிலும் ஷரீர பரிகிரகத்தை பண்ணி பகவத் பஜனம் பண்ணாத இதர விஷய பிரவணராயிருக்கிறவர்களோடு சஜாத்தியராய் போருகிற நீங்கள் தான் சொல்லி காணுங்கோள். கடலுக்கு உள்பட்ட பூமியில் உள்ளாரடைய விசேஷஜராயர்களே விசேஷஜரோடு அல்லாதாரோடு வாசியர ಎಲ್ಲಾರ್க்கும் ಇವ್ವರ್ಥಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಎಂದಿರುಕ್ಕಿರಾರ್. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಮೊದಲನೇ ಪಾಶರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಗಜೇಂದ್ರ ವರದನ ವೃತ್ತಾಂತ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾತರನುಸಂಧೇಯ ಶ್ಲೋಕದ್ವಯ ಶ್ಲೋಕತ್ರಯ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಗ್ರಸ್ತೆ ಗಜೇಂದ್ರೇ ರೋದತಿ ಸರಬಸಂ ತರ್ಕ್ಷಮಾರುಹ್ಯದವನ್ ವ್ಯಾಘೂರ್ಣಾನ್ ಮಾಲ್ಯಭೂಷಾನ್ ವಸನ ಪರಿಹರೋ ಮೇಘಗಂಭೀರಭೂಷಃ ಅಭಿಭ್ರಾಣಂ. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾತರ್ ಭಜಾಮಿ ಪ್ರಾತರ್ ನಮಾಮಿ ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ. ಗಜೇಂದ್ರ ವರದ. ಯಾಕೆ ಈ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ಪ್ರಸಂಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಧಾನ? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಅವರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ದ್ರವಿಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನ್ನೋ ರಾಜ ಮಹಾಧರ್ಮಿಷ್ಠ. ಅವನು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ. ಬಂದವರು ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಬಂದಾಗ ಇವನು ಅವರು ಎದ್ದು ಆಧರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ, ಎಷ್ಟೋ ಮದ ನಿನಗೆ, ಮದಿಸಿದ ಆನೆಯಾಗು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಅವನು ಮೌನದಿಂದ ಆಮೇಲೆ, ಏನು ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ, ನಾನು ಭಗವದ್ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಏನೇನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರಿ, ನನಗೆ ಈ ಮದಿಸಿದ ಆನೆಯ ಜನ್ಮದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಮೊಸಳೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಡುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಿನಗೆ ಇದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ದೇವಲ ಮಹರ್ಷಿ
ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಗಮರ್ಷಿನ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೂ ಅಂತ ಗಂಧರ್ವ, ಅವನ ಹೆಸರೇ ಹೂ ಅಂತ, ಅವನು ನೀರೊಳಗಡೆ ಬಂದು ಇವ್ರು ಕಾಲೆಡ್ದ. ಅವ್ರ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಆಯಿತು, ಕೋಪ ಬಂತು ಅವರಿಗೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಳೆದಿಯಲ್ಲ, ನೀನು ಮೊಸಳೆ ಆಗು ಅಂತ ಅವ್ರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ದ, ಏನು ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ ಇಷ್ಟು ಕೋಪ ನಿಮಗೆ, ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತ, ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಆನೆ ಕಾಲು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರು. ಭಗವಂತ ಇದೆರಡನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಆನೆ 1,000 ವರ್ಷ ಇದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ, ಆನೆ ನೀರೊಳಗಡೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ. 1,000 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಂತ. ಈಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಆನೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ದಡದಕ್ಕೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೊಸಳೆನ. ಆದರೆ ಮೊಸಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಳಿತಾ ಇದೆ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಆನೆದು. ಸರಿ ಎಳಿತಾ ಬಂತು, ಕಾಲಾಯಿತು, ಸೊಂಟಾಯಿತು, ಕತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಮುಳುಗೋ ಸಮಯ. ಸೊ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಕಮಲದ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆದಿಮೂಲ ಅಂತ ಕರೀತು. ಆ ಆದಿಮೂಲ ಅಂತ ಕೂಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಸ್ತಂತದು. ಇವರು ಕೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯಲೋಕ, ಭೂಹು ಭುವಃ ಸುವಃ ಮಹಾಜನಃ ತಪಃ, 7ನೇ ಲೋಕ. ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದ ನಾನಲ್ಲ ಜಗತ್ ಕಾರಣ ಅಂದ. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತೋ, ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಆದಿಮೂಲವೇ ಅಂದರೆ ನಾನಲ್ಲ ಅಂದ. ನಾಹಂ ನಾಹಂ ನ ಚಾಹಂ ನ ಚ ಭವತಿ ಪುನಸ್ತಾದೃಶೋ ಮಾದೃಶೇಶು. ಕಡೆಗೆ ಜಗತ್ ಕಾರಣನಾದಂಥವನು ಅವನು ಪ್ರಾದುರಾಸೀತ್, ಗರುಡನ ವೇಗ ಮನೋವೇಗ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಗರುಡನನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತೆ ಕೆಳಗೆ. ತನ್ನ ಭಕ್ತನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಬರೋದು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರೋಣ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ತಿರುಪಾರ್ ಕಡಲಿನಲ್ಲೇ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಆಸೀನಾದ ಅಂತ ವ್ಯೂಹರೂಪಿಯಾಗಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಈ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗಜೇಂದ್ರ ವರದ ಅಂತ ಬಿರುದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಶಾಸಕರು ಅಥವಾ ಈ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರಿಗೋ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಂಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಗಜೇಂದ್ರ ವರದ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿದ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ನು ಅಂತ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕವಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಆರ್ತರಾಗಿ ಕರೆದಾಗ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನೇ ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೂ ದ್ವಾರಾವತಿಗೂ ಕೂಗಳತೆಯೇ ಎಲ್ಲಿರುವನು ರಂಗ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಬೇಡ. ಸಂಶಯ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತ ಆನೆಗೆ? ಹಾಗೆ ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕರೆದರೆ ಅವನು ಬರೋಲ್ವೇ? ಈ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಆಳ್ವಾರಗಳು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ದೋಷ ಮೊದಲೈ ಪಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಅಂತ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಅಲ್ಲ. ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ 4,000 ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರಗಳ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ಅನುಭವ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪಶುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಕೈಮಾವುರ್ಕೆ ಅರುಳ್ ಶೈದ. ಕೈಮಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸೊಂಡಲು, ಅದು ಕೈ, ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅದು ಕರೆದಿದ್ದು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಈಗ ಈ ಈಡಿನ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಮೊಯ್ ಮಾಂ ಪೂಂ ಪೊಳಿಲ್ ವಂಡುಹಳ್ ಮೈ ಕೈಪೆತ್ತ ಪೊಳಿಲ್. ಮೊಯ್ ಮಾಂ ಪೊಳಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಮರಗಳು ಝೇಂಕಾರ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯಾನ. ದುಂಬಿಗಳು ಮಧುವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಜೀ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಜೀರುಂಬೆ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಕಿದ್ರೆ ಭ್ರಮರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ. 2 ಕಿವಿಯನ್ನು ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ರ 2 ಬೆರಳುಗಳು, ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಆ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಅಂತ ದುಂಬಿಯಂತೆ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡೋದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ. ಇದು ದುಂಬಿ ಜೀ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಭ್ರಾಮರಿ ಅಥವಾ ಭ್ರಮರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಭ್ರಮರಗಳು ಝೇಂಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ಯಾನ. ಮಾ ಎಂದರೆ ಭ್ರಮರ, ಮೊಯ್ ಎಂದರೆ ದಟ್ಟವಾದ ತೋಪಿನ ಸಮೃದ್ಧಿ. ಆ ಸಮೃದ್ಧಿಯು ತಾನೇ ಮನೋಹರವಾಗಿತ್ತ ಅಷ್ಟೇ. ತೋಪು ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಮರ ಗಿಡಗಳು ಹೂವುಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದುಂಬಿಗಳು ಒಂದು ಹೂವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೂವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಧುವಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಝೇಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮಾಂ ಪೊಳಿಲ್ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಹರಹಿನ ತೋಪು. ಓಂ ಪೊಳಿಲ್ ಪುಷ್ಪಿಸಿದ ಉದ್ಯಾನ. ಉದ್ಯಾನವನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೂವುಗಳಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿರೋ ಉದ್ಯಾನ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ನೋದ. ಹಿಂದೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಾತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೋಹರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ತಂಪಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪ್ರಕೃತಿ ನಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಮರಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಾಡಾಡ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ, ಪುಷ್ಪಗಳು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬುವಂತ ದುಂಬಿಗಳು ಜೇನು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೋಹರವಾದಂತಹದ್ದು, ಪೊಯ್ಹ ಇತ್ಯಾದಿ. ಭಗವಂತನ ಪುಷ್ಪ ಸದೃಶವಾದ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಿ ಎಂದು ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರಿಂದ ದುಃಖಗೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅವನು ದೂರದಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ತೋಪನ್ನ, ಹೂಗಳು ಅರಳಿದ ಸರೋವರನ ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬಂದು ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ. ಭಗವಂತನ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಪಾದಾನ ಅಂತ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಉಪಾದಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಪುಷ್ಪ ತುಳಸಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ತಂತಿ ಕೊಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮನೇಲಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೇನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು. ಇವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಳೆಸ್ದವ್ರು ಯಾರೋ, ನೀರು ಹಾಕ್ದವ್ರು ಯಾರೋ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರೋ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಬಾರದೆ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಏನದು ಕಳ್ತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಕದ್ದ ಹೂವಿನಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ದೇವ ಪ್ರೀತಿ ಆಗ್ತಾನೆ? ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕರೆದು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಾ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಕದ್ದು ಮಾತ್ರ ಹೂವನ್ನು ತರಬಾರ್ದು. ಈ ಹೂವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತುಳಸಿದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏನು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದಲ್ಲ ತುಳಸಿ, ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಡ್ವೆ. ಖಂಡಿತ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ತುಳಸಿ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಅದು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಮಂತ್ರಗಳಿದೆ, ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ, ತುಳಸ್ಯಮೃತ ಜನ್ಮಾನಿ ಕೇಶವ ಕ್ರಿಯೆ ಆರಾಧನಾರ್ಥಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸ್ಯ ಲುನಾಮಿ ಪತ್ರಂ ತುಳಸಿಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಅಂತ. ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ಹೆಂಗಸರು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಾರ್ದು. ಪುರುಷರು ಆ ತುಳಸಿಯನ್ನ ನಖ ನಿರ್ಭಿನ್ನಾಂ, ಈ ಪವಿತ್ರವನ್ನ ಉಗುರಿನಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ ಚಿಗುಟಬಾರದು. ಹೂವಿಗೆ ನೋವಾಗದಂತೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೋವಾಗದಂತೆ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಗೆ 3 ಎಲೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು, 5 ಎಲೆದು ದಳಗಳನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ತುಳಸಿ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಇರೋದು, ಆ ತುಳಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗಿಡನೇ ಮುರಿದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೊಂಬೆಯಾಗಿ ಮುರಿದು ಅದನ್ನು ಬಗ್ಸಿ 2-3 ಮಾಡಿ ಬಗ್ಸಿ ಕಟ್ಟಿರೋದು, ಗಿಡವನ್ನೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದು. ತುಳಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೃಷ್ಣಂದು ಬಹಳವಾಗಿದೆ. ಒಣಗಿದ್ರು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಭಗವಂತನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಮಂತ್ರಗಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗದೇನು ಬೇಕು, ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಯಾರೋ ಪರಂಧಾಮ ಸೇರಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕೇನೋ ಶಿವಕ್ಕೆ? ಭಗವಂತನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬೆಂಕಿ ಇದ್ರೆ ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಹೂವು ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂ ಕೊಡಪ್ಪ, ತುಳಸಿ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ. ನಾವು ಶವಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಕೆ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಳಸಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ತುಳಸಿಯನ್ನ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡೋದು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡವನ್ನೇ ಮುರಿದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ.
ಕೆಲವರು ಸಿಲ್ಕ್ ಪಟ್ಟು ಮಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದು ಅಂತ. ಒಂದು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗೆ 65,000 ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಅದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿರೋದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಎಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಾರಣ ಹೋಮ ನಡೆದಿದೆ. ನಮಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ, ಸಿಲ್ಕ್ ಪಂಚೆ, ಪಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಸರಿ. ನಾನೊಬ್ಬ ತಗೊಳ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮುಳುಗೋಗತ್ತೆಯೇ? ಇದೆಲ್ಲ ಕುತರ್ಕಗಳು. ನೀವು ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳು ಬದುಕಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಹಸುವಿನ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ವೇ? ಹಾಲು ಕರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ. ಕೆಚ್ಚಲು ತುಂಬ ಹಾಲಿದ್ದಾಗ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತದು. ಹಾಗೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಯಾರೋ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಏನು ಈ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇದನ್ನು ತಂದಿಡೋದು ಉತ್ಥಾನ ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ. ಏನೇನೋ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಮೊದಲು, ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅದು ಅಂದರೆ, ನೆಲ್ಲಿ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಧಾತ್ರಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗೇನು ಅವನು ಒಂದು ಕೊಂಬೆಗೆ 100-150 ಅಂತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ದಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ದಂಗೆ. ಅಂತೂ ಕೊಂಬೆನಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇದೆ. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದೀಪದ ಇದುಗಳಿಡೋದು. ಈ ನೆಲ್ಲಿ ಕೊಂಬೆಗಳು ತರೋದು ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮರನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ. ತುಳಸಿ ದಳ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ಹಾಲನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಸುಗೆ ಹಾಲು ಇದೇನಾಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿ ಅದರಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾರು ಅವ್ರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ತುಳಸಿದು ಒಂದೊಂದು ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತುಳಸಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಗಿಡದ್ದು ಅದು ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕೋಬಹುದು ನೆಲ್ಲಿ ಮರನ. ಗಿಡ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗಾರು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟು, ಏನೋ ಬ್ಯಾಗು ಮತ್ತೊಂದು ತಂದು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಒಂದು ಗಿಡ ಕೊಡೋದು. ತುಳಸಿ ಗಿಡ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ತುಳಸಿ ಇದ್ದರೆ ಪೂಜೆನವ್ರು ಮಾಡಲಿ. ಇದನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಆಚಾರ. ಅದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಕಡ್ಡಿನೇ ತಂದು ನೆಟ್ರೇನೆ ಆಗತ್ತೆ ಏನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಹಾಕಿ ನಾಳೆ ನೇತಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರದಡುಗೆಯ ವಿಚಾರದೊಳಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂತೂ ಪುಷ್ಪವನ್ನ ತಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬರಬೇಕಾದ್ದು. ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದು ಒಳಗೆ ಇದು ತಾವರೆ ಪುಷ್ಪ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಪದ್ಮಪ್ರಿಯೆ, ಪದ್ಮಿನಿ, ಪದ್ಮಹಸ್ತೆ, ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ, ಅರವಿಂದ ದಳಾಯತಾಕ್ಷ, ಚರಣ ಕಮಲಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಮಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ. ಹಾಗೆ ಕಮಲ ತುಂಬ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪುಷ್ಪ. ಆ ಪುಷ್ಪ ತರೋಕೆ ಅಂತ ಒಳಗೆ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾಗ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮೊಸಳೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಆ ತೋಪು, ಆ ಸರೋವರ ಯಾವ ತಾರತಮ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇವರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುವುದಾಯಿತು. ಆಗ ಆ ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ಉದ್ದೇಶವಾದಂತೆ ದಶರಥನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮರಕತ ಮಣಿಯ ತಟಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಸದೃಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ತಟಾಕವು. ತಾಮರೈಕಾಡ್ ಮಲರ್ಕಣ್ಣೊಡು ಕನಿವಾಯುಡೆಯದು ಮಾಯ್ ಎಂದು ಹೋಲಿಸಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮನೋಹರವಾಗಿರುತ್ತಷ್ಟೆ. ಅವನ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಅರವಿಂದ ದಳಾಯತಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರ ವಿನಾಶಕರಂ ನಮಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ. ತಟಾಕದ ಮೊಸಳೆಗೆ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಇರುವಂತಾಯಿತು. ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವಲ್ಲದ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಯಿತು. ನೀರು ಆನೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ, ಮೊಸಳೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿರುವಂಥ ಹಾಗೆ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಾಯಿತು. ಹೊರಗಿನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಆನೆಗೆ ಗೆಲ್ತಿತ್ತಷ್ಟೇ, ಮೊಸಳೆಗೆ ಆನೆಯನ್ನ ಜಯಿಸೋಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಆನೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಹವೂ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಷುದ್ರವಾಗಿ ಇರುವುದೊಂದು ನೀರಿನ ಹುಳುವಿನ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿತು.
ಶಿರೈಪಟ್ಟು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಂ ವರ್ಷ ಸಹಸ್ರಕಂ ಎಂಬಂತೆ ಅನೇಕ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಮೊಸಳೆ ನೀರಿಗೆ ಎಳೆಯಲು ಆನೆಯು ದಡಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅದೇ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ನರಸಿಂಹನಿಗೂ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನಿಗೂ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು ಅಂತಿದೆ. ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ನರಸಿಂಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮಾತಿದ್ದು. ಏನಿದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ, ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಳಿಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಆನೇನು ಮೊಸಳೆನು 1,000 ವರ್ಷ. ಆನೆ ನೀರಿಗೆ ಎಳಿತಾ ಇದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಮೊಸಳೆ. ಆನೆ ದಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದು, ಇದೇ ಆಯ್ತು. ಗಜ ಆಕರ್ಷತೆ ತೀರೆ ಗ್ರಾಹ ಆಕರ್ಷತೆ ಜಲೆ ಅನ್ನುವಂತೆ ಒಂದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡಿತ್ತು. ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಗುಂಡು, ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಬೆಂಡು, ಮುಳುಗಲೀಯದು ಬೆಂಡು, ತೇಲಲೀಯದು ಗುಂಡು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಇದನ್ನ ಗುಂಡನ್ನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನ ತಲೆಗೆ ಒಂದು ಕತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಂಡನ್ನು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವನು ಮುಳುಗಲು ಮೇಲೆ ತೇಲೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಳೆದಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಎರಡು. ಕಡೆಗೆ ಮೊಸಳೆ ವ್ಯಾಪಾರವೇ ಮೇಲಾಗಿ ಆನೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೋತು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಆನೆಗೆ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಬಲ ಕ್ಷಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊಸಳೆಗೆ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಅಭಿಮತ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ಬಲ ದ್ವಿಗುಣವಾಗುವುದಷ್ಟೇ. ಮುಳುವಲಿ ಮೊದಲೈ ಎಂದಿದೆಯಷ್ಟೇ. ತನ್ನ ಅಭಿಮತ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಆನೆಯ ಕಾಲನ್ನು ನಾನು ಕಾಣಬಲ್ಲೇನೋ ಎಂಬ ಹೃದಯದ ಕ್ಲೇಶದೊಡನೆ ಇದ್ದದಿಂದ ಮೊಸಳೆಗೆ ಬಲಕ್ಷಯ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾರು ಮೊಸಳೆ ಆದವನು? ಆ ಹೂ ಗಂಧರ್ವ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಯಾವಾಗ ನೀನು ಆನೆ ಕಾಲನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀಯೋ ಅವಾಗ ನೀನು ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಗಂಧರ್ವ ಜನ್ಮ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 2 ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಬಲದಿಂದ ಆನೆ ಕಾಲನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ತನ್ನ ಅಭಿಮತ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಈ ಕಾಲೇ ಸರಿ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ ಆನೆ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದದ್ದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಹಿಡಿದದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಪದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಆನೆಯ ಕಾಲನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಬಿಡುವುದಿಲ್ವಷ್ಟೇ. ಕರೆಯಡಿ ಎಂದು ಆನೆಗೆ ಹೆಸರು. ಕೈ ಮಾವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಂದರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಮೀರಿ ಬರಲಾರದು ಎಂದು ಕೈಯನ್ನು ಕಂಡ. ಇದು ನೋವು ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದದ್ದು. ಸೊಂಡಿಲು ಪೂರ್ತಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು ಎಂದದ್ದು ದುಃಖಿಸುವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಹಿರಿಮೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಾನೇ ದುಃಖಿಸೋದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆನೆ ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾದದ್ದು ಎಂದು ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರುಳ್ ಶೈದ ಸೊಂಡಿಲು ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭವ್ಯತೆಯು ನಾಶವಾಗದಂತೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾಯ್ತು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೋವರ್ಧನ್ವೆನ್ನಂ ಕೊತ್ತ ಕುಡಿಯೇ. ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಬೆಟ್ಟನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬಿಟ್ಟ, ಈ ಆಂಜನೇಯ ಸಂಜೀವ ಪರ್ವತ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದಂಗೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಮೇಲಿಂದ ಶಿಖರ ತಗೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಛತ್ರಿ ತರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನೆ ಅದರ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ವಂತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಮೀರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪುಷ್ಪ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ಪುಷ್ಪ ಬಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಳೆದುಂಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಕತ್ತು ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬರೀ ಸೊಂಡ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಆ ಸೊಂಡ್ಲು ತೂದಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹೂವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಿಮೂಲ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು. ಇದರ ಶಕ್ತಿ ಹುಡುಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ, ಗಜೇಂದ್ರ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಹೂವಿನ ಕಾಂತಿಯು ಅಳಿಯೋ ಮೊದಲೇ ತನ್ನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತ ನೆಲೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪುಷ್ಪ ತಲುಪಿಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಗಿಡದಿ ನಗುತ್ತಿರುವ ಹೂವು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಕನಿಗೆ ಚಂದ, ಮಡದಿ ಮುಡಿದ ಹೂವು ಯುವಕಂಗೆ ಚಂದ, ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹೂವು ಭಕ್ತನಿಗೆ ಚಂದ. ಪುಷ್ಪ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾದದ್ದು, ಅದು ಭಕ್ತನಿಗೆ ಚಂದ. ಮತ್ತೆ ಬಿಡಿಗಾಸು ಹೂವೊಳಗೆಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಾರಿಗೆ 250 ರೂಪಾಯಿ, 4 ಮೊಳ
ಒಂದು ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು 250 ರೂಪಾಯಿ. ಅವರು DVG ಬರ್ತಾರೆ, ಬಿಡುಗಾಸು ಹೂವೊಳಗೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಕಾಸಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪುಷ್ಪ. ಸೊ ಹೂವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ, ಆನೆ ಆ ಕಮಲದ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದು ಆದಿ ಮೂಲವೇ ಅಂತ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಪುಷ್ಪ ಭಗವಂತನ ತಿರುವಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಆನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಈ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಮೊಸಳೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡ ಆನೆ ಕಾಲನ್ನ ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದ ಹಸ್ತದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ನಿಂತ ನೆಲೆ. ಆನೆಯು ಬಹಳು ದೂರ ಸೊಂಡಿಲನ್ನ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೂವಾಯ ಪುಳ್ಳೂರ್ಂದೆ ಬಂದೇ ಪುಳ್ಳೂರ್ಂದೆ ಓಡುಂ ಪುಳ್ಳೇರಿ ನೀಡುಂ ತಣ್ತುಳಾಯ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪುಳ್ಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗರುಡ, ಅವನನ್ನು ಏರಿ ಬಂದ ಹೂವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಅರುಳ್ ಶೈದ ಆನೆ ಕಾಲಿನ ಬಂಧನವನ್ನು ಕಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಕೊಡಿಯ ವಾವಿಲಂಗ್ ಕ್ರೂರ ಬಾಯಿಂದ ಕಚ್ಚಿದ ಬಂಧನ. ಮೊಸಳೆಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದ ಆನೆ ಕಾಲನ್ನ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಗ್ರಾಹವನ್ನ ನೀಗಿ ನಿಂತ ನೆಲೆ. ಗ್ರಾಹಂ ಚಕ್ರೇಣ ಮಾಧವ ಅಂತಲ್ಲೇ ಹೇಳಿರೋದು. ಕಾಲೈಕ್ಕದು ಬಿಡು ಹಿನ್ನ. ಗೋಪಿಯರು ದಳದಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳಚಿಟ್ಟು ಮಡುವಿಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗಲೇ கோழி அழைப்பதன் முன் உடைந்து நீராடுவான் போந்தோம் ಆಳಿಯನ್ ಚಲ್ವನ್ ಎಳುಂದಾನ್. ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಗೋಪಿಯರದು. ಗೋದಾದೇವಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾಳೆ, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇನಿದು? ಏನು ಕೃಷ್ಣ? ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? ಏನು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಈ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಅಕ್ಷಯಾಂಬರವನ್ನೇ ಇಡ ಕೈಲ ಇದು ಇನ್ನು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೂ ದ್ವಾರಾವತಿಗೂ ಕೂಗಳತೆಯ ಎಲ್ಲಿರುವನೋ ಯಾವ ರಂಗ ಅಂತ. ಗೋವಿಂದ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಮಾಮ್ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಅಕ್ಷಯಾಂಬರವನ್ನ ಇಟ್ಟವನು. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಯರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪತ್ತು ನಾಚ್ಯಾರ್ ತಿರುಮಳಿನಲ್ಲಿ. ಇವರು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ 3:30-4 ಗಂಟೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ವಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರ್ಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಹಿಂದೆ ಹೋದ, ವಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಮೇಲೆ ಕುರುಕ್ಕತ್ತಿ ಪುಷ್ಪ ಇದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯರ್ಕಿನ್ನು ನೀ ಸೊಲ್ಲಪ್ಪಡಾದನ ಶೈದ, ಹೋಗಿ ನೀನು ಗೌರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಶೋದೆಗೆ ನಂದಗೋಪನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೋಗಿ 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 ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದು. ಬಹಳ ಈಗ ವರ್ಣನೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ. ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಅವನು ನ ವಿವಸನಂ ಸ್ನಾಯಾತ್ ನ ಅಪ್ಸು ಮೂತ್ರ ಪುರೀಶಂ ಕುರ್ಯಾತ್. ವೇದದ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಉಗಿದು ನ ನಿಷ್ಠಿವೇತೆ, ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ ನೀರೊಳಗೆ ಉಗಿಬಾರ್ದು, ನೀರಿನೊಳಗಡೆ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನ ಅಪ್ಸು ಮೂತ್ರ ಪುರೀಶಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ನ ವಿವಸನ ಸ್ನಾಯಾತೆ. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಗ್ನರಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಾಗ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ವಿಗ್ರಹ ಇರ್ಬೋದು, ಗಣೇಶನೋ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೋ ರಾಮನೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೋ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಸ್ತ್ರೀ ವಿಗ್ರಹಗಳಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತಿಳಿದೇ ಇರೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೂರ ಕಲ್ಲಿನ ಇದ್ರದ್ದು ನಗ್ನವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಗ್ನವಾದಂತ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಘಲಯ ಅಂತ ಒಂದೂರು, ನಾ ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದನ್ನ. ಚಂದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಮೈಸೂರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ಅಘ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ, ಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಲಯವಾಗಿದ್ದು. ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜನಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ. ಇವನು ಹೋದ. ಆ ನಗ್ನವಾದ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರವರಿತರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಅಗಲಯ ಅಂತ. ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಗ್ನವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಪುರುಷರಾಗ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ
ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ವಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನರ್ ವೇರ್ಸ್, ಅಂತರ್ವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಗುಹ್ಯಂ ನಿಗೂಢತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಗುಹ್ಯೋ ವಾ ಯಶೋ ಅಗ್ನಿ. ಪುರುಷನಿಗಾಗ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅಂತರ್ವಾಸ, ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅದು ಹಾಕೊಂಡೇನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಪೂರ್ಣ ನಗ್ನರಾಗಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೀಗೆ ಗೋಪಿಯರು ದಡದಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳಚಿಟ್ಟು ಮಡುವಿಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗಲೇ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಚಿಕೊಂಡು ಪುರಂದರನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ನಿಂತ. ಆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇವನು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವನು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆ ವರುಣನಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಪಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಏನಂತ, ನಗ್ನತೆಯಿಂದ ನೀರೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ವರುಣನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಪಚಾರ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಇವರು ಅಂಜಲಿ 2 ಕೈಯನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಗೋವಿಂದ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ 2 ಅಂಜಲಿ ಬದ್ಧನಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗೋವಿಂದ ನರಸಿಂಹ ಮಾಧವ ಇತಿ ಕರೆದ್ರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ರಹಸ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳು, ನರಸಿಂಹನ ಮಂತ್ರ. ಯಸ್ಯಾತ್ ಭಕ್ತಿ ಜನಾರ್ತೆ ಹಂತು, ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಂತ್ರ ಇದೆ, ಅದು 4 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, 2 ಕೈಯನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕಿ ಎತ್ತಿ ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಜನಾರ್ದನ ಅಂತ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನ ಕೂಗಿ ಕರೆದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರಂಗನಾಥ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ನರಸಿಂಹ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಅನೇಕವಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 3 ಮೂಲ ಮಂತ್ರ, ದ್ವಯ ಮಂತ್ರ, ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ. ಇದಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ, ಸೀತಾ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ, ಪಾಪಾನಾಂಬ ಶುಭಾನಾಂಬ ಪದಾರ್ಹಾಣಂ ಪ್ಲವಂಗಮ ಕಾರ್ಯಂ ಕರುಣಮಾರ್ಗೇಣ ನ ಕಶ್ಚಿನ್ನಾಪರಾಧ್ಯತಿ, ಸೀತೆ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಸ್ಥಿತೆ ಮನಸ್ಸಿ ಸುಸ್ವಸ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ವರಾಹ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ. ಹಾಗೆ ನರಸಿಂಹ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ, ರಂಗನಾಥ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ, ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಈ ಪುರಾಣದ ಮಾತುಗಳೇನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಇದು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಭಗವಂತ ಇವರಿಂದ ಒಂದು ಅಂಜಲಿ ಪರಮಾಮುದ್ರ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಅಂಜಲಿ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೋಪಿಯರಿಂದ ಈ ಅಂಜಲಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಅಪಚಾರ ವರುಣನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯದೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಹಳ ರಸಿಕ ಕಣೋ. ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಯಾರೋ ಪೋಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೃಷ್ಣ ಕಣೋ ಅನ್ನೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಅಪಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂಥದ್ದು. ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅದು ನೋಡಬೇಕು. ಅವನೇನು ಕಾಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೇ ಆಗಲಿ ಪೂರ್ಣ ನಗ್ನವಾಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿದೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾತು. ಯಾವಾಗ ಇವರಿಬ್ರು ಸೇರುವ ಸಂಗಮ ಇದೆಯೋ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಗ ವಿವಸ್ತ್ರ ಆಗೋದೆ ಹೊರಟು, ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಶರೀರವನ್ನ ನೋಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾತುಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡುವಂಥ. ಯಾರು ತಾಯಿಯನ್ನ ಬಯಸ್ತಾರೇನೋ ಈ ಕಾಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಭೋಗದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಅದರಿಂದ ಆ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಬರಬಾರದು. ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ವಿಹಿತ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತಹದ್ದು. ಶಯನವಿ ದಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋದು ಹೇಗೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇರಲು ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಮರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದರಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬಳು ಹೇಳೋ ಮಾತಿದು. ಕೈಯಲ್ ಮೀನಿನೊಡನೆ ವಾಳೆ ಮೀನು ಸಹ ಕಾಲನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಲನ್ನ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ ಮೀನುಗಳು. ಇವರಿಗೆ ಚಳಿ, ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಡು, ಇದ್ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು
ನೀನು ಹುಟ್ಟದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೇನೋ ನಮಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಆ ನಾಚಿಯಾರ್ ತಿರುಮಳಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಅಳೈಪ್ಪದನ್ ಮುನ್ನಂ ಪಟ್ಟೈ ಪಣಿ ತರುಳಾಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅರುಳು ಕರುಣಿಸು ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಈ ಈಡಿನ ಮುಂದಿನ ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪಶಿರೋ ಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.